اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ 10 اشارہ ڈی سورۃ البقرہ آیت 75 تا 76 جو کہ آج کی اس کورس کی آخری آیتیں ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے سپارے کے ہم نے 4 حصے کیے، یعنی 5 صفحوں کے 4 حصے کیے۔ KC2 میں ہم نے پہلے 5 جو ہے صفحے پڑھے، صفحہ اول سے صفحہ 5 تک، جس میں جو ہے ہدایت کے بارے میں تھا، اور متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن کا ذکر تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ پہلے انسان تھے جن پر اللہ نے ہدایت۔ پھر دوسرے اگلے 5 صفحے جو ہے وہ ہم نے یہ QC3 میں پڑھے، جو آج انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ وہ ہے صفحہ نمبر 6 سے صفحہ نمبر 10، یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا یہ جو 5 صفحے ہیں جو صفحہ نمبر 6 سے 10 ہے، ان کو ہم اپنے بائیں ہاتھ، پہلے 5 صفحوں کو ہم نے دائیں ہاتھ پہ رکھا تھا کہ انگوٹھے پہ پہلا صفحہ اور چھوٹی انگلی پہ جو 5واں صفحہ تھا، اور دوسرا حصہ جو QC3 میں ہم نے پڑھا پہلے پارے کا، اس میں جو ہے صفحہ نمبر 6 چھوٹی انگلی پہ اور صفحہ نمبر 10 جو ہے وہ انگوٹھے پہ ہے۔ وہ یہ ہم ہاتھ ایسے اپنے آگے رکھیں تو پہلے 5 جو ہے صفحے اس ہاتھ پہ اور دوسرے 5 جو ہے اس ہاتھ پہ آتے ہیں، اور اس طرح ہمارا نصف پارہ پورا ہوتا ہے۔ پھر ان کے ہم نے اشارے دیکھے، ہر انگلی پہ 4 اشارے ہم نے لیے۔ صفحہ نمبر 6 کے اشارے تھے ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ پھر 7ویں صفحے کے اشارے تھے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ اور 8ویں صفحے کے اشارے تھے بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ اور 8ویں صفحے کے اشارے تھے عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ پھر ہم نے دیکھا اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ مختصر اشارے یاد کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 6 صفحے کے لیے ہم نے کہا ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ اور 7ویں صفحے کے لیے ہم نے کہا فرعون 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ اور 8ویں صفحے کے لیے ہم نے کہا بستی، پانی، کھانا اور سزا۔ بستی، پانی، کھانا اور سزا۔ اور جو ہے 9ویں صفحے کے لیے ہم نے کہا قاعدہ، طور، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بقرہ۔ پھر ہم نے 5 صفحہ جو کہ یہاں پہ 10واں بنتا ہے، اس کو جب ہم نے شروع کیا تو اس کے اشارے ہم نے دیکھے کچھ یوں تھے۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ تو آئیے اسے بھی انگلیوں پہ رکھتے ہیں۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ اور مختصر ہم اسے کہہ سکتے ہیں سوال، قاتل، اور جو ہے کیا ہے، ہاں جی یہ آپ کی سلائڈ مجھ سے چھپ جاتے ہیں، دل، دل اور تبدیل۔ سوال، قاتل، دل اور تبدیل۔ تو آئیے یہ چوتھے اشارے کو دیکھتے ہیں۔ اس کیا ہے؟ کلام تبدیل۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حالات بیان کیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی بد کرداریوں کا بیان چل رہا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
آج کے درس کا جو ہے وہ خلاصہ یا اسباق اس سے ہمیں جو حاصل ہوتے ہیں وہ یوں ہیں، جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو۔ وہ لوگ جو دو رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ تو دیکھیے کتنا آسان ہے، اب ہر لائن میں صرف ایک نیا لفظ رہ گیا اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، 1 سے 3 نئے ہوں گے اور ان کو ہم جو ہے کس سے یاد کریں گے، فکروں کی مدد سے اور اشاروں کی مدد سے۔ تو آئیے چلتے ہیں تلاوت کی طرف۔ جی آپا نجمہ، کیا آپ اس کی تلاوت کرنا چاہیں گی؟ جی ضرور۔ السلام علیکم رحمۃ جی اللہ کرائیے، وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کرائیے آپا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ بس سر کے آگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ صدق اللہ عظیم۔ سر مانے پڑھ دوں؟ کیا پڑھ لیجئے۔ کیا فتت معونا، پس تم تما رکھتے ہو، یہ کہ یؤمنو و ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے۔ ویسے سر میرے پاس کتاب نہیں ہے، میں اپنے سے پڑھ رہی ہوں، غلطی ہو تو سامنے بتا ترجمہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا سر چلے ٹھیک۔ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ آگے پیچھے ہو جاتا ہے سر اس سے۔ حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو بعد اس کلام کو سمجھ لینے کے۔ سر پتہ ہے یہ موبائل سے مجھے نہیں آتا، اور وہ جانتے تھے نہیں سر، اور وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو بعد بعد اس کلام کو سمجھ لینے کے، اور وہ جانتے تھے۔ سر مجھے موبائل نہیں آتا، میں کیا کروں، بس اتنا ہی پڑھا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم مضمون کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون، کیا، کو حلادہ کریں، کیا پھر، تطمعون، کہ میں نے ہوتا ہے توقع کرنا، توقع رکھتے، جمع کا سے ہے، کیا وہ پھر توقع رکھتے ہو، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، مضارع ہے، تا سے شروع ہو رہا ہے، تو کیا ہے، کہ یہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں گے، جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، پیش کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجیے، اس کا ہم نے آپ کو بتا دیا، آپ نے دو طریقے سے اسے پہچاننا ہے۔ اگر یہ فعیلہ کے وزن پہ ہے تو ماضی کا جو ہے وہ جو ہے مجہول ہوگا، اگر یہ فعلا کے ہے تو یہ مضارع کا مجہول ہوگا، اگر مجہول نہیں ہے تو سمجھ لیں یہ جو ہے کیا ہے، مزید فی کا کوئی فعل ہے، اور مزید فی میں یہ تین میں سے کوئی ایک ہوگا۔ یہاں کے وزن پہ آ رہا ہے تو اس میں شد ہوگی کہیں، اور اگر جو ہے یہ حسبہ کے وزن پہ آ رہا ہے تو اس میں الف ہوگا،
اور اگر وہ جو ہے ان دونوں میں سے کوئی نہیں آ رہا ہے تو پھر پکا پکا باب افعال کا ہے. تو یہ دیکھیے یہ ہے ان کے بعد یؤمنو. اب یہاں زیر نہیں آئی، پیش کے بعد نیچے زیر نہیں آئی نا، تو لہٰذا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ماضی نہیں ہے. لیکن تیسرے لفظ کے نیچے آپ کو زیر مل رہے ہیں، یعمی یعمی، آپ کہہ سکتے ہیں یہ ماضی کا جو ہے صیغہ ہے. لیکن جب اس کے ہم ٹکڑے کرتے ہیں، یعمن واو تو یا تو علامت مضارع سے ہٹا دیں، لفظ اصل میں آمنا، اس سے ہے یعمن، تو آمنا جو ہے وہ مزید فی کا ہوتا ہے، تو اس کو ہم مزید فی میں دیں گے. اصل میں یہ ڈبل یا ہے، شد بتا رہی ہے، اور شد جو ہے وہ نکال لے جاتی ہے علامہ کے اوپر لے جاتی ہے، تو یہ علامہ کے جو ہے باب سے ہے. لا معنی لیے، کم معنی تمہارے، وا معنی اور، قد قد البتہ، تحقیق ہم نے پڑھا ہوا ہے، قد قامت الصلاۃ، تحقیق کھڑی ہو گئی نماز. کانا تھا، کیا، فریق، فریق کہتے ہیں گروہ کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فریق، فرقہ فرقہ ہونا، گروہ ہونا. من سے، ہم ان کے، یسمعون، یسمعون سما سے ہے، سما سے سما، یسمع، یسمعون اس کی جمع ہے مضارع میں، وہ سنتے تھے. لیکن بات تو یہ لفظ تو ہے مضارع کا یسمعون، اور ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ سنتے تھے ماضی کا. یہ کیا چکر ہے، کون بتائے گا بھائی؟ یہ ترجمہ نہیں بدل گیا یہاں؟ کانا کی وجہ سے سر ماضی استمراری ہو گیا، کانا نے آ کے جو ہے کام خراب کیا. نہیں ورنہ سیدھا سادہ ماضی، وہ جو ہے سیدھا سادہ جو ہے مضارع کا لفظ ہے، یہ تو سمع سے یس سر، یسمعون، اس میں تو کوئی کانا چیز پلس ہی. مدارے از اکول ٹو ماضی استمراری. ہاں کانا جو آ گیا نا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ جو کانا آتا ہے نا، اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے، یہ کاروائی کہاں کرتا ہے. لیکن کانا، فریق، منہم، ان کو چھوڑ کے یسمعون پہ جا کے کام کیا. کیوں؟ کانا کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، تو فعل آیا ہی تیسرے لفظ کے بعد ہے، یا تیسرا لفظ فعل آیا تو اس نے وہاں جا کے اس پہ اثر کیا. فریق اور منہم کو کچھ بھی نہیں کہا، ان کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ فعل نہیں تھے. اگلا ہے کلام اللہ. کلام یہ جو ہے 3 حرف ہیں، تو یہ دیکھ لیں، کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، کلام یہ اصل میں لفظ ہے. ثم پھر یحرفونہ، یا کو ہٹا دیجئے، ہو کو ہٹا دیجئے، واو نون جمع کے اسے بھی ہٹا دیں، تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ حرفو، حرفو، حرفو. ثلاثی ہے یا مزید فی ہے؟ ثلاثی مزید ہے یا مزید ہے؟ ہاں جی فیصلہ کریں. دیکھو میں نے آپ کے آسانی کے لیے کیا، یا علامت مضارع اس کو ہٹا دیا، ہو جو ہے وہ ضمیر ہے اس کو بھی ہٹا دیا. جب ہو کو ہٹایا تو مجھے واو نون نظر آیا، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، اس کو بھی ہٹا دیا. پیچھے میرے پاس رہ گیا ہا، را، را، فا. یہ بتا ہر ریفو. ہاں جی ہر ریفو کیا ہے، اصلاحی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ مزید فی سر، مزید فی ہے تو کون سا باب ہے؟ علامہ ہی ہے. علامہ. شد صرف 2 میں آتی ہے، دیکھ لیتا شد 2 میں آتی ہے، یا تو آتی ہے علامہ میں، یا پھر تدبرہ میں آتی ہے. تدبرہ وہاں پہ شد آتی ہے، اس کے لیے لازمی میں شروع میں جو ہے لازمی تے ہونا چاہیے، اس میں تے ہے نہیں، لہٰذا یہ وہ والی شد ہے نہیں، پیچھے ایک ہی شد رہ گئی باب، وہ جو ہے پورے جو ہے مزید فی میں، وہ ہے علامہ کے اوپر. This is the way how you can identify. یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ کس طرح جو ہے کسی مزید فی کے جو ہے فعل کو پکڑیں گے کہ یہ کس باب سے آ رہا ہے. اس کے آگے پیچھے کی فالتو چیزیں ہٹا دیں. یہاں پہ یا جو ہے وہ کیا آتین میں سے آ رہا ہے، الف تا یا نون جو تھا نا حمزہ کی لام، یا آ رہی، یا کو ہٹا دیا. پھر پیچھے ہو تو آپ کو پتہ ہی ضمیر ہے، ہو کو جیسے ہی ہٹایا تو یہ جو ہے واو نون ظاہر ہو گیا کہ واو نون آ گیا، واو نون تو جمع کی نشانی، واو نون کو بھی ہٹا دیا. پیچھے جو حروف رہ گئے ان کو گنے، ہا، را، را، کیونکہ شد ہے اس کا مطلب 2 را ہے یہاں پہ، اور پھر 4 حرف ہو گئے تو لہذا ثلاثی مجرد تو ہو نہیں سکتا، اس کو بھی چھوڑ دیا. اب ثلاثی مجرد کو چھوڑ کے جب مزید فی میں آئے، اب ہم دیکھیں گے کہ شد کہاں ہے. شد
جو ہے تدبر جو ہے تدبر اس پہ آتا ہے، تدبر ہمیں تا ایک ہی رہ گیا ہے لمحہ والی اچھا مم بادی، یہ اصل میں ابھی گرامر کا روپ استعمال کرتے ہیں لیکن ذہن ادھر نہیں جاتا. جب نون اور با اکٹھے آئیں، نون اقرا اور اس بولو. کے بعد با آ جائے تو وہ میم کی آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے. دمبا کیسے لکھتے ہیں؟ دال نون بے ہے ایسے لکھتے ہیں نا. پڑھتے کیسے ہیں؟ دمبا، دمبا میم کی آواز سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ نون کے بعد فوراً جب با آئے گا، یہ اردو میں بھی ہم اس کی آواز اسی طرح ادا کرتے ہیں میم کے ساتھ. تو یہاں پہ کیا گیا؟ میم بادی، یہ نون کے بعد با آیا تو یہ میم میں بدل گیا. میم بادی یعنی اس کے بعد. کس کے بعد؟ اکالہ، اکالہ، اکالو، ہو کو ہٹا دے تو اکالو. واو جو ہے ویسی جمع کی علامت ہے. تو عقل، اکالہ یعنی یہ جو ہے واحد لاسی مجرد عقل ہے. سمجھ. ہاں وا اور ہم ضمیروں بھی یعلمون، یعلمون جو ہے وہ عالمہ سے عالمہ سے جو ہے یعلم، اور یعلمون سیدھی سادی جو ہے وہ اس کی سب ہے. جن. لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ تو مضارع کا تھا، یعلمون بہت سادہ فعل تھا. ترجمہ کہتا ہوں اور وہ جانتے تھے. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ سر وہ کانا یہ بدل گیا، واؤ ترجمہ ماضی کا ہو گیا. دوبارہ کس لیے؟ واؤ کے بعد بھی کانا نے افیکٹ ڈالا ہے اس پہ فیل پہ اثر ڈالا ہے اپنا. اصل میں یہ عطف ہے. واؤ جو ہے عطف جوڑتا ہے. وہ اور میں گئے، وہ اور میں گئے، اس کا مطلب ہے وہ بھی گیا میں بھی گیا. واؤ نے عطف کیا، دونوں کے جوڑ کے ایک جملے کا ایک فعل دے دیا. تو یہ گیا جو ہے اس کے لیے بھی ہے میرے لیے، کیوں؟ واؤ نے ان کو جوڑا ہے. اسی طرح یہ جو اوپر ہم جملہ لے کر آ رہے تھے وہ لمبا سا جملہ آ کے اکلہ کے اوپر ختم ہوا اور آگے وا آ گیا، وا ہم یعلمون. تو یہ دوسرا جملہ ہے ہم یعلمون. تو وا نے کیا کیا؟ عطف کا کام کیا. جب اس نے پہلے والے کو جو ہے ماضی کا ترجمہ دیا تو اس دوسرے کو بھی ماضی کا ترجمہ دے. تو یہ ہوا یہاں پہ. بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں، چیزیں زیادہ ہیں تو اسے ایک بار آپ لوگ اپنے طور پہ دہرا لیجئے پلیز. ہاں بلکہ دہرا کیوں لیجئے، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں. اس کے اندر جو ہے نئے الفاظ آئے تھے. تو فتما کے لیے دہرائیے. فتمون ان یؤمنوا، فتمون ان یؤمنوا، یا کیا پھر پھر توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ افتتمعون ان یؤمنوا، افتتمعون ان یؤمنوا، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ اور اگلا اس میں جو ہے فریز کیا ہے وہ آگے آیا ہے ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو. پھر بدل دیتے تھے اس کو. ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل دیتے تھے. اور اگلا فریز آیا ہے ما اکلوہ، ما اکلوہ، اس کلام کو سمجھ لینے کے، اس کلام کو سمجھنے کے. ما اکلوہ. تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں. اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے تھے کہ مدینہ کے بنی اسرائیل یہود اسلام قبول کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی حقیقت بیان کر دی. اس میں یہود کے علماء کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس سے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک انسان عام کے لیے جو ہے حق کو تسلیم کرنا آسان ہوتا ہے. آئیے ایک حدیث مبارکہ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. تو ایسی عادت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگلا حصہ ہے
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وا اور اذا جب لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا ملنا لقا سے ملنا وہ ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلا علیحدگی میں اکیلے ہوتے ہیں بعدهم ان میں سے بعد الاباد بعض کے ساتھ تو قالو کیا کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے اتحدثون کیا تم بیان کرتے ہو ان سے بما وہ فتح اللہ علیکم کھولا ہے اللہ نے تم پر لیحاجکم تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف بھی ہی اس سے عند ربکم تمہارے رب کے پاس افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھ یعنی وہ کیا کرتے تھے جب وہ مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی ایمان لائے اور جب آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے کہتے تمہیں کیا ہو گیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو جو وہ بیان کرتے تو یہ تو تم اپنے خلاف حجت بیان کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں پتا بھی تھا اور تم نے جو ہے ان سے چھپا کے رکھا کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے کتنی غلط یا کتنی جو ہے خطرناک بات ہے تو آئیے اس میں نئے الفاظ کو دیکھتے ہیں کالو اتحدثونہم قالوا اتحدثونہم تو کہتے ہیں کہ تم بیان کرتے ہو جی آواز بھی نہیں آ چلیے رہی آواز ہے کٹ رہی ہے نا صحیح لیکن اسکرین تو نظر ہاں اب کنیکٹ ہوا ہے اب آپ کو آواز بھی آئے گی اور اسکرین بھی نظر آئے گی Yes, یہ sir. نیٹ کا ایک پرابلم ہوتا ہے دن میں 24 گھنٹے میں کہیں کسی ایک دو ٹائم پہ ایک آدھ منٹ کے لیے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے پھر خود ہی کنیکٹ ہوتا ہے میں اس کا ہی شکر کرتا ہوں کہ صرف ایک دو منٹ کے لیے ہوتا ہے ورنہ وہ جب باقی تھے دوسرا تو اس میں تو گیا بیٹھے رہو 10-5 منٹ تو چلیے آئیے اس کو پورا کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں تفسیر کو وَإِذَا لَقُوا اللہ تعالیٰ مدینے میں موجود یہودیوں کی چال کے بارے میں بیان کر رہا ہے جب بھی وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے جبکہ اس جملے سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ بھی تو بہرحال ایمان والے ہیں اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے دیکھیں یہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں نہیں پتا جب وہ مسلمانوں کے بعد کہتے ہیں ہم ایمان لے اور اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو خود ایمان والے ہیں ہم تمہارے ایمان کے نہیں ہیں ہم تو خود دین جو ہے ابراہیمی کے ہیں یا ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہم تو خود ایمان والے ہیں ہمارے پاس تو ایمان ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے یا آپ کی شریعت پر ایمان لائے یا آپ کے نبی پر ایمان لائے وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے کا مطلب ہے ہم تو خود ایمان والے ہیں کون سے ایمان والے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم کا دین ابراہیم اسے کہتے تھے وہ ہم تو اس میں ہیں ہم تو خود آلریڈی پہلے سے ہی ایمان والے ہیں یہ ان کا لیکن کہتے اس انداز سے تھے سننے والا یہ سمجھتا یہ کہتے کہ یہ اس نبی پر لیکن جب وہ آپس میں ملتے تھے تو کیا کہتے تھے تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی نشانیاں موجود تھیں اگر کوئی یہودی بات چیت کے دوران کسی مسلمان کے سامنے ان نشانیوں کے متعلق کچھ بول دیتا تو وہ اسے ڈانٹتے کہ تم مسلمانوں کو ان کی نشانیوں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو اگر تم ایسا کرو گے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہاری حجت پیش کرتے کہ دیکھو ان کے پاس تھا انہوں نے خود بتایا انہیں یہ پتا تھا کہ آخری نبی آئے گا اس کی یہ نشانی ہے یہ علامتیں ہیں یہ انہوں نے ہی ہمیں بتائیں تو یہ جو ہے تمہارے خلاف حجت ہوگی اللہ کے سامنے کہ ان کو پتا تھا look at their thinking وہ یہ رہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے کہیں یہ گواہ نہ بن جائیں یہ گواہ بن جائیں گے تو دھوکہ کیسے دیں گے دھوکہ تو دیکھیں نا دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے درمیان میں تیسرا کوئی نہیں
हर एक अपना अपना मौकिफ जो है उस पर दावा करता है। वो कहता है मैंने ये कहा, मैंने ये। फर्ज कर ले वहां एक तीसरा फरीक मौजूद है, वो उस वक्त दोनों की बात सुन रहा है। अब वो गवाह है कि किसने सही कहा ये जो बयान है और किसने गलत है। तो वो यही कहते थे जब क़यामत के दिन हम जाएंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह कहेगा तुमने ये नहीं किया, तुम्हारे, हम कहेंगे हमें तो पता ही नहीं। लेकिन अगर यही बातें ये हमसे सुनते हैं या हम बताते हैं तो ये हमारे खिलाफ हुज्जत करेंगे वहां कि हमें तो इन्हीं ने बताया था फलां फलां वक्त पे, ये देखो, और वो जो है वो हमारे खिलाफ हुआ। इससे पता चलता है दीन को समझने के मामले में वो कितनी पस्ती का शिकार थे। वो इस गुमान में थे कि अगर वो दूसरे लोगों से अपने करतूतों को छुपाए रखेंगे तो अल्लाह भी उसे नहीं जान सकेगा, गोया यानी उनको पकड़ ना सकेगा। दिस इज द मेन पॉइंट कि वो ये समझते थे कि अल्लाह भी नहीं, मतलब अल्लाह को उन्होंने कभी अल्लाह समझा ही नहीं था। हज़रत मूसा से क्या कहते थे? रब्बो को, अपने रब, ये नहीं कहते थे हमारे रब। दे बिलीव मूसा का रब है। तो आइए इसमें हम जो है नए हरूफ को देख लेते हैं। अफततमऊना कलाम अल्लाह युहरिफूना अकलहु अतुहद्दिसूनहुम लियुहाजुकुम, ये जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो इसमें आए हैं और इनको हमने दोहराना था। और तर्जमा इस पूरी जो है आयतों का दोनों का ये है, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो कि वो ईमान ले आएंगे तुम्हारी कहने से? हालांकि एक गुरु उनमें ऐसा था, वो सुनते थे अल्लाह का कलाम, फिर वो बदल देते थे उसे, उस कलाम को समझ लेने के बाद, और वो जानते थे। और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदा होता है बाज उनका बाज की तरफ तो कहते हैं क्या तुम बयान करते हो उससे, उनसे जो अल्लाह ने तुमसे जो है उन पे जाहिर किया ताकि वो तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बने। तो आइए असबाक देखने से पहले अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे कुरान मजीद के हर हिस्से पर ईमान लाने की और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे, और अपना प्लान बनाए कि इंशाल्लाह मैं जो है अपनी वसत भर कोशिश भर जो है कुरान को सही समझने अमल करने की कोशिश करूंगा या करूंगी, और दूसरों की इसी तरह। अस्मा में देख लीजिए नए अस्मा जो है फरीक, इसकी जमा होता है फुरका, और सेहतमंद अफाल में आया है तामिया, तामिया यतमऊ इत्म, तामे मतमून तम, और दूसरा इसमें जो आया है वो क्या है समय, सामिया यस्माऊ इस्मा, सामिउन, और समीउन भी आता है, और मस्मून और समातुन और समा। ये देखिए अब तक हमने आपको पहले यही बताया था, सामिया यस्माऊ अस्मा सामिउन मस्मून समा। लेकिन आज आपको एक और बात का पता चल रहा है, सामिया यस्माऊ इस्मा, सामे समी, और मफूल मशमूल, और मस्दर जो है समातुन और समा, यानी इसके दो मस्दर और दो जो है फाइल है, सामे और समी, समातुन और समा। आगे चलें, आलिमा आलिमा यालमु इलम आलिम मालूम इलम, और अगला एक और है फतहा, फतहा यफ्तहु इफ्ता फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। तो आइए इनके टेबल कर लेते हैं जल्दी से। तामिया, तामिया, हाँ जी कौन कराएगा इसका, कराइए, आप में से कौन बताना चाहता है जी? तमियु तमाता तमातु तमातुम तमाना तमातु, और सॉरी हिमानन से बोलना था सर एंकर तामिया इसने लालूच किया, तमियु उसने लालूच किया, उन सब ने लालूच किया, तमाता आपने लालूच किया, तमातु मैंने लालूच किया, तमातुम आप सब ने लालूच किया, तमाना हम सब ने लालूच की। यतमऊ वो लालूच करता है, यतमऊना वो लालूच करते हैं, तत्मा आप लालूच करते हैं, अत्मा मैं लालूच करता हूँ, तत्मऊना आप सब लालूच करते हैं, तत्माऊ हम सब लालूच करते हैं, तत्माऊ वो औरत लालूच करती, इत्मा इत्माऊ ला तत्मा ला तत्माऊ तामियो, इत्माऊ लालूच करता है, इत्माऊ लालूच कर, इत्माऊ लालूच करो, ला तत्माऊ मत लालूच करो, ला तत्मा मत लालूच करो,
मत लालच कर, मत लालच करो, सॉरी, तामियुन लालच करने वाला, मतमून जिसका के लालच किया गया, और तमाउन लालच करना। चले आइए इसको देख लेते हैं। यस सिस्टर, चले अगला मैं कर लूं? सामिया, सामिया का जी कराइए, आप करा दिए बोलिए शायद। समिया समिया उसने सुना, समिया उन सब ने सुना, समियता आपने सुना, समियतु मैंने सुना, समियतुम आप सब ने सुना, समियना हम सब ने सुना, समियत उस औरत ने सुना, यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं, तस्माउ वो औरत सुनती है, इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, और सामिउन या समाअतुन, समउन और समाअतुन। अगला है आलिमा जी, सिस्टर अमरीन आप करा दीजिए। जाना, आलिमु सबने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सबने जाना, अलिमना हम सबने जाना, आलिमत उस औरत ने जाना, यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानती हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं, या तालमु वो औरत जानती है, ए जान ले, ए लमु जान लो, ला तालम मत जान ले, ला तालमु मत जान लो, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। जी सिस्टर नादिया सिर्फ आप ये करा दीजिए फतह का। सिस्टर नादिया अशरफ फतह का करा दीजिए। फतह उसने खोला, फतह ओके मैडम, आपने खोला, फतह था आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सबने खोला, फतह तो औरत ने खोला, यफ्ता वो खोलता है, यफ्ता ना सब खोलते हैं, तफ्ता आप खोलते हैं, अफ्ता मैं खोलता हूँ, तफ्ता आप सब खोलते हैं, नफ्ता हम सब खोलते हैं, तफ्ता औरत खोलती है, इफ्ता खोल, इफ्ता खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ता मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। तो आइए कमजोर हरूफ वाले देखते हैं वहाबा के पैटर्न पे क्या है। लाकिया, लाकिया, यलका, इल्का, ला, मलकिन और लिकाउ, उखलु, खालिउन, मखलूकुन, और या जो है क्या आएगा, खला, यखलु, उखलु, खालिन, मखलून, अनहु, यानी इसका मफूल नहीं होता, अगर लाएंगे तो फिर अनहु के साथ लाएंगे, खुलू अन इसका मसदर है। और अगला जो है इसमें हाँ जी लका, जी मैडम सिद्रा खुशी आइए कराइए जी, लकिया, हाँ लकिया जी वो मिला, लकू वो सब मिले, लकीता आप मिले, लकीतु मैं मिला, लकीतुम आप सब मिले, लकीना हम सब मिले, हिया लकियत वो औरत मिली, यलका वो मिलता है, यलकौना वो सब मिलते हैं, तलका आप मिलते हैं, अलका मैं मिलता हूँ, तलकौना आप सब मिलते हैं, नलका हम सब मिलते हैं, हिया तलका वो औरत मिलती है, इलका मिल, इलको मिलो, ला तलका मत मिल, ला तलकौ मत मिलो, लाकिन मिलने वाला, मलकियुन जिससे मिला गया, लिकाउन मिलना। गुड। हाँ जी नेक्स्ट है खला, खला वो तन्हा हुआ, खलौ वो सब तन्हा हुए, खलौता आप तन्हा हुए, खलौतु मैं तन्हा हुआ, खलौतुम आप सब तन्हा हुए, खलौना हम सब तन्हा हुए, खलत वो औरत तन्हा हुई, यखलू वो तन्हा होता है या होगा, यखलूना वो सब तन्हा होते हैं या होंगे, तखलू आप तन्हा होते हैं या होंगे, अखलू मैं तन्हा होता हूँ या होऊंगा, तखलूना आप सब तन्हा होते हैं या होंगे, नखलू हम सब तन्हा होते हैं या होंगे, तखलू वो औरत तन्हा होती है या होंगे, उखलू तुम तन्हा हो, उखलू तुम सब तन्हा हो, ला तखलू तुम मत तन्हा हो, ला तखलू तुम सब मत तन्हा हो, खालिन तन्हा होने वाला, डैश, खुलून या खुलुवतुन तन्हा होना। तो आइए मजीद फीके भी आए हैं, आमना,
हाँ जी, आमना, आमना युमिनु आमिन, मोमिन मोमन, ईमान। एक और है हर्रफा, हर्रफा युहर्रिफु, हर्रिफ, मुहर्रिफ, मुहर्रफ, तहरीफुन। एक और है हद्दसा, हद्दसा युहद्दिसु, हद्दिस, मुहद्दिस, मुहद्दस, तहदीसुन, तहदीसुन। एक और भी है हाजा युहाजु, हाजिज, मुहाजु, मुहाजन, मुहाजतुन। चलिए जी इनके टेबल भी देख लिए। मना का टेबल कौन कराएगा? हाँ जी, who want to do this आमना टेबल? ओके, सिस्टर वलिया शायद। हाँ जी, आप कराएं। आमन, शायद हमेशा आमना वो ईमान नहीं लाया, आमन वो सब ईमान आमना लाया। का तो फिर नहीं मानूंगा मैं। आमना खींच। आमना हाँ जैसे दो काउंट्स के बराबर हाँ, तो दो लंबा है, करना है ना। डबल आमन, हमजा खड़ी है। दो अलिफ की आवाज, दो अलिफ तक। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमानत वो ईमान लाई, युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, तुमिनूना आप सब ईमान लाते हैं, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं, या तुमिनु वो औरत ईमान लाती है, आमिन ईमान ला, आमिनु ईमान लाओ, ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनु मत ईमान लाओ, मुमिनुन ईमान लाने वाला, मुमिनुन जिस पर ईमान लाया गया, और ईमानुन ईमान लाना। गुड। अगला है जी इसके बाद हर्रफा। जी कौन कराएगा हर्रफा? चले जी सिस्टर नादिया कीजिए कोशिश। हर्रफा, हर्रफा उसने तखफीफ तहरीफ, की, तहरीफ की तारीफ, यानी तहरीफ, तब्दीली, तहरीफ। तहरीफ, तहरीफ की। हर्रफू आप सब ने तहरीफ की। हर रफ्ता आपने तहरीफ की। हर रफ्त मैंने तहरीफ की। हर रफ्त तुम आप सब ने तहरीफ की। हर रफना हम सब ने तहरीफ की। हर रफत उस औरत ने तहरीफ की। युहर्रिफू वो तहरीफ करता है। युहर्रिफून हम सब तहरीफ करते हैं। तुहर्रिफू आप तहरीफ करते हैं। उहर्रिफू मैं तहरीफ करता हूँ। तुहर्रिफून आप सब तहरीफ करते हैं। नुहर्रिफू हम सब तहरीफ करते हैं। तुहर्रिफू वो औरत तहरीफ करती है। हर्रिफ तहरीफ कर। हर्रिफू तहरीफ करो। ला तुहर्रिफ मत तहरीफ कर। ला तुहर्रिफू मत तहरीफ करो। मुहर्रफुन तहरीफ करने वाला। मुहर्रफुन जिसमें तहरीफ की गई। तहरीफुन जिस तहरीफ की गई। मुहर्रिफुन, मुहर्रफुन, तहरीफुन। मुहर्रिफुन मुहर्रफुन। हद्दसा, हाँ जी हद्दसा कौन कराएगा? मैं ना कराऊं। हद्दसा उसने बयान किया, हद्दसु उन सब ने बयान किया, हद्दस्ता आपने बयान किया, हद्दस्तु हद्दस्तु मैंने बयान किया, हद्दस्तुम आप सब ने बयान किया, हद्दसना हम सब ने बयान, हद्दसत उस औरत ने बयान किया। युहद्दिसु वो बयान करता है या करेगा। युहद्दिसुना वो सब बयान करते हैं या करेंगे। तो हद्दिसु आप बयान करते हैं या करेंगे। और हद्दिसु मैं बयान करता हूँ या करूंगा। तो हद्दिसुना आप सब बयान करते हैं या करेंगे। नो हद्दिसु हम सब बयान करते हैं करेंगे। तो हद्दिसु वो औरत बयान करती है। हद्दिस तू बयान कर, हद्दिसू तुम सब बयान करो। ला तो हद्दिस तुम मत बयान कर। ला तो हद्दिसू तुम सब मत बयान करो। मुहद्दिसुन बयान करने वाला। मुहद्दसुन जिसको बयान किया जाए। तहदीसुन बयान। इसी से लफ्ज ये हदीस, हदीस जो हम पढ़ते हैं ना वो ये इसी से निकला। आइए जी हाजा, हाजा हाँ जी कौन हाज करे जी? मैडम सिद्रा को जी हाजा का टेबल कराइए जी। बड़ा अजीब था अभी।
हाजा उसने हुज्जत की, हाजू उन सब ने हुज्जत की, हाजजता आपने हुज्जत की, हाजजतु मैंने हुज्जत की, हाजजतुम आप सब ने हुज्जत की, हाजजना हम सब ने हुज्जत की, या हाजत उस औरत ने हुज्जत की। यो हाजू वो हुज्जत करता है, यो हाजूना वो सब हुज्जत करते हैं, तो हाजू आप हुज्जत करते हैं, ओ हाजू मैं हुज्जत करता हूँ, तो हाजूना आप सब हुज्जत करते हैं, नोहाजू हम सब हुज्जत करते हैं, या तो हाजू वो औरत हुज्जत करती है। हाजिज हुज्जत कर, हाजिजू हुज्जत करो, ला तो हाजिज मत हुज्जत कर, ला तो हाजिजू मत हुज्जत करो, मुहाजुन हुज्जत करने वाला, मुहाजुन जिससे हुज्जत की गई, मुहाजतन हुज्जत करना। ये ये टेबल दोनों कराची गलत में लिखा है, मुहाजुन ये है मुहाजिन, मुहाजन और जन मुहाजतुन। ठीक है, मुहाजतन, आइए ये आइए लेकिन एक ही जैसा लिखा हुआ है। वो टेबल बनाने वाले हिम्मत की टेबल तो बना दिया, हमसे तो टेबल ही नहीं बनता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। तो आइए ग्रामर की तरफ चलते हैं। इसमें आज इंशाल्लाह हम जो है कोर्स 3 सफ़ा 10 इशारा डी, जो आखिरी सफ़ा है हमारे आज के कोर्स का और आखिरी जो है वो सेशन है, उसमें तवल्ला का जो है टेबल देखेंगे। तो तवल्ला जो है वो तदब्बरा के वजन पे आता है। ये हमने देखा हुआ है तालीम और मुहासबा और इस्लाम से अल्लामा, हसबा, असलमा, इख्तलाफ और इस्तगफार से इख्तलाफा, इस्तगफरा, तदब्बरा और तदारुस और इनकलाब से तदब्बरा और तदारस और इनकलाबा। और ये भी हमें पता है कि सेहतमंद जो है सलासी मुजरद और मजीद फी के कौन से अबाब हैं, कमजोर दोनों में कौन से हैं, यकसा हरूफ वाले कौन से हैं और हमजा वाले कौन से हैं। तो आइए तवल्ला का जो है टेबल शुरू करते हैं। इसमें क्या है, ता एक लफ्ज जो है इजाफा आ रहा है, लेकिन आगे लाम का भी इजाफा है, वो डबल हरफ है। तो इसके अंदर याद रखें शद सिर्फ 2 जगह आती है, एक अल्लमा के अंदर आती है, एक ये जो है तदब्बरा के अंदर आती है। तदब्बरा में जब आती है तो शुरू में ता भी इजाफी लफ्ज है और जिस लफ्ज पे शद है वो भी इजाफी होता है, तो इसलिए ये डबल इजाफी वाला है। तो इसमें याद रख लें अगर शद के साथ कोई जो है लफ्ज नजर आ रहा है और उससे पहले ता है तो वो इस बाब से होगा, तदब्बरा से। दब्बरा से तदब्बरा हमने किया, वल्ला से तवल्ला। तो आइए अल्लमा से हमने सीखा तअल्लमा, नज़ला से तनज़ला, फर्रका से तफर्रका, बद्दला से तबद्दला, वल्ला से तवल्ला। क्या मतलब, मतलब ये जो अल्लमा का टेबल था उसके शुरू में हम ता लगाते गए तो हमारा तदब्बरा का टेबल बन गया। फिर देखिए अल्लमा है ना, ये बाब है ना, अल्लमा उसी पे है, नज़ला, फर्रका, बद्दला, वल्ला, इन सब के शुरू में ता लगाएं तो हमारा तदब्बरा का टेबल है। जैसे अल्लमा से तअल्लमा, नज़ला से तनज़ला, फर्रका से तफर्रका, बद्दला से तबद्दला, वल्ला से तवल्ला। फर्क क्या पड़ता है, अल्लमा की मानी थे उसने सिखाया, तअल्लमा का मतलब है सीखा, नज़ला का मतलब है उतारा, तनज़ला का मतलब है खुद उतरा, फर्रका का मतलब है टुकड़े किया, तफर्रका का मतलब है टुकड़े हो गया, बदला का मतलब है बदल दिया, तबदला का मतलब है तब्दील हो गया यानी खुद उसके अंदर तब्दीली हुई, वल्ला का मतलब है फिरा या किसी चीज को फेरा, तवल्ला का मतलब है फिर गया यानी खुद। ये फर्क आता है इसके ता लगने से, वो चीज जो है खुद उसके ऊपर असर हो जाता है। तो तवल्ला का माजी देखें, तवल्ला वो फिर गया, तवल्लु वो सब फिर गए, तवल्लैता आप फिर गए, तवल्लैतु मैं फिर गया, तवल्लैतुम आप सब फिर गए, तवल्लैना हम सब फिर गए, तवल्लत वो औरत थी। तो आइए ये हदा के वजन पे है, हमने क्या देखा था, हदा से हदौ, वल्ला से वल्लौ, नादा से नादौ, अलका से अलकौ, इhtदा से इhtदौ, तवल्ला से तवल्लौ, यानी ये जबर के साथ माजी चलता है। तो आइए अब आप कीजिए, इसमें जबर है और आखिर तक जबर जाएंगे। जी अमरीन, सिस्टर अमरीन कराइए। तवल्ला वो फिर गया, तवल्लाओ वो सब फिर गए, तवल्लई था आप फिर गए, तवल्लई तू मैं फिर गया, तवल्लई तुम आप सब फिर गए, तवल्लई ना हम सब फिर गए, तवल्लत औरत फिर गई।
गुड. आइए इसका अरबी बोलचाल का हिस्सा देखते हैं. हल तवल्ला, यस, नाम तवल्ला. नाम तवल्ला, हल तवल्लू, माँ लाइन नाम तवल्लौ, लाइन के ऊपर एडवर्टाइजर कहते हैं आपके लिए लाइन इसी लगाई कि आपको कुछ सोचना न पड़े. क्या जवाब देंगे? नाम तवल्लू या माँ तवल्लू, ये तो तीन ही लफ्ज हैं जो इसमें आप ख्याल कीजिएगा. या नाम आएगा, या माँ आएगा, या ला आएगा. नाम जो है दोनों में आता है, माजी और मुदारी दोनों में नाम आता है. और जबकि माजी में ना के लिए माँ लाते हैं, मुदारे में ला लाते हैं. बस ये तीन लफ्ज हैं. हल आ को जो भी सवालिया लफ्ज हो उसके जवाब में ये तीन लफ्ज आते हैं. नाम माजी में भी, मुदारे में. माँ सिर्फ माजी में, ला जो है मुदारे. ये अब तक की सिखलाई. आगे जाके जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे ना तो पता चलेगा ये कभी कभी उलट भी हो जाते हैं. माँ जो है मुदारे में भी आ सकता है, ला जो है वो माजी में भी आ सकता है. लेकिन फिलहाल यहाँ तक तो इतना तो पक्का हो जाना. अभी इब्तदाई ऐसा ना हो सीढ़ियाँ ही फिसल जाओ. तो हम जो है आपको आराम आराम से तसल्ली से सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं. तो वो क्या है, माजी के लिए आप माँ, मुदारे के लिए ला. बाकी के झगड़े में मत पड़े कहाँ कब किस वक्त ये चीजें. आइए, हल तवल्लैता, ता जब आ गया फौरन जो है तू को ढूंढे. माँ तवल्लू, और अगर तवल्लैतुम आ जाए, हल तवल्लैतुम, तो आप फिर ना को ढूंढे. ना क्या होगा, मा तवल्लैना. राइट. तो आइए चलते हैं इसका मुदारे. ये तवल्ला वो फिरता है, ये तवल्लौना वो सब फिरते हैं, ततवल्ला आप फिरते हैं, अतवल्ला मैं फिरता हूँ, ततवल्लौना आप सब फिरते हैं, नतवल्ला हम सब फिरते हैं, और तवल्ला ततवल्ला वो औरत. इसमें खास चीज है, वो ये है पूरे टेबल में माजी मुदारे में जबर चल रहा है. वो जो कहीं कहीं हम पेश लाते थे ना, वो पेश भी नहीं आ रहा है जो जमा के अंदर लेके आते. पूरे दोनों हिस्सों में ये है. तो आइए इसको नोट करने के बाद अब ये जो है इसका टेबल कीजिए. मुदारे का टेबल कौन करेगा? यतवल्ला से यतवल्लौना. जी तीसरी वाली शायद कराइए. ये तवल्ला वो फिरता है, ये तवल्लौना वो सब फिरते हैं, ततवल्ला आप फिरते हैं, अतवल्ला मैं फिरता हूँ, ततवल्लौना आप सब फिरते हैं, ततवल्ला नतवल्ला हम सब फिरते हैं, ततवल्ला वो औरत फिरती है. गुड. तो आइए इसकी अरबी बोलचाल देते हैं मुदारे की. हल यतवल्ला, यमा यतवल्ला यानी ला हाँ ला, वो देखे ना मुदारे में वो ला ले आया. हल यतवल्लूना, तो ये दोनों हो सकते ला थे, यतवल्ला नाम भी हो सकता था ला, लेकिन ये जो फिरना जो है ये काम नहीं है दीन से या किसी से, तो इसलिए उसने कहा ला इस्तेमाल कर ले. तवल्ला, अब ये जब तक तवल्ला आ गया तो ये तवल्ला से बदलेगा, ला अतवल्ला. ला अतवल्ला और जब हल ततवल्लूना तो ये किससे बदलेगा? न तवल्लू, ला न तवल्लू. तो तदब्बरा से हमने देखा था तदाब्बर, और जो है तवल्ला से तवल्ला, तवल्ला से तवल्ला. तो आइए तवल्ला जो है वो अमर इसका लेके चलते हैं. तवल्ला तू फिर, तवल्लू तुम सब फिरो, ला ततवल्ला तुम मत फिर, ला ततवल्लू तुम सब मत फिरो. तो आइए इसको देखें. ला ततवल्ला तो क्या होगा? ता या तो अलिफ से बदलेगा, क्या होगा? ला अतवल्ला, ला ततवल्लू जमा का सीगा आ गया, तो ये ना से बदल जाएगा, ला नतवल्लू. इसका फाइल, इसमें फाइल, इसमें मफूल और फेल देखते हैं. तदब्बरा से था मुतदब्बिर मुतदब्बर. तो आप तवल्ला से क्या होगा देखें. तवल्ला से मुतवल्ली मुतवल्लद. ये आपको मैंने थंब रूल टिप दिया हुआ है. जब फेल के आखिर में छोटी ये आ रही हो उसका अमूमन अमूमन क्या होता है, मफूल दो जेर से बनेगा, और जो वो है तो फाइल जो है दो जेर से, मफूल जो है दो जबर से बनेगा. बस ये आपने थंब रूल. तवल्ला से क्या होगा?
mutawallin, mutawallan. This is the thumb rule. आइए चलते हैं मस्दर की तरफ। तदब्बरा से तदब्बुर होता है, तवल्ला से क्या होगा? तवल्लन, तवल्लिन। तो आइए इसका पूरा टेबल देखते हैं। मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लन, पूरा टेबल आ गया। तवल्ला वो फिरा, तवल्लु वो सब फिरे, तवल्लैता आप फिरे, तवल्लैतु मैं फिरा, तवल्लैतुम आप सब फिरे, तवल्लैना हम सब फिरे, तवल्लत वो औरत फिरे। ये तवल्ला वो फिरता है या फिरेगा, ये तवल्लौना वो सब फिरते हैं या फिरेंगे, ततवल्ला आप फिरते हैं या फिरेंगे, ततवल्ला मैं फिरता हूँ या फिरूंगा, ततवल्लौना आप सब फिरते हैं या फिरेंगे, नतवल्ला हम सब फिरते हैं या फिरेंगे, ततवल्ला वो औरत फिरती है या फिरेंगे। तवल्ला तू फिर, ततवल्लु तुम सब फिरो, ला ततवल्ला तुम मत फिर, ला ततवल्लु तुम सब मत फिरो। मुतवल्लिन फिरने वाला, मुतवल्लन जिसको फेरा जाए, तवल्लन फेरना। तो अब आपकी बारी है, कराइए जी मैडम सिद्रा खुशी, कराएं जी पूरा टेबल। तवल्ला वो फिर गया, तवल्लाउ वो सब फिर गए, तवल्लैता आप फिर गए, तवल्लैतु मैं फिर गया, तवल्लैतुम आप सब फिर गए, तवल्लैना हम सब फिर गए, या तवल्लत वो औरत फिर गई, या तवल्ला वो फिरता है, या तवल्लौना वो सब फिरते हैं, ततवल्ला वो आप फिरते हैं, अतवल्ला मैं फिरता हूँ, ततवल्लौना आप सब फिरते हैं, न तवल्ला हम सब फिरते हैं, या ततवल्ला वो औरत फिरती है। तवल्ला फिर, तवल्लौ फिरो, ला ततवल्ला मत फिर, ला ततवल्लौ मत फिरो। मुतवल्लिन फिरने वाला, मुतवल्लन तवल्लिन फिरना। तो ये टेबल जो है स्पेशल टेबल है, अब तक इस तरह का टेबल हमने इस पूरे पैटर्न पे नहीं देखा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इसके माजी मुदारे सब में ज़बर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी 6 चाबी देंगे। तवल्ला वो फिर गया, ये तवल्ला वो फिरता है, तवल्ला फिर, मुतवल्लिन फिरने वाला, मुतवल्लन या डैश भी आता है, क्या है जिसको फिरा जाए तो लिन फिरना। जी तर्जमा कीजिए, वो हक से फिरता है, वो ऊपर मुदारे वाला है, वो फिरता है। तवल्ला से क्या था? ये तवल्ला था, तो ये हक, हक के बिल हक के या अलल बिल हक के, ये तवल्ला अनिल हक के। आ गया ये तवल्ला अनिल दीन, ये तवल्ला अनिल दीन, तर्जमा कीजिए, वो फिरता है दीन, वो फिरता है दीन। ला ततवल्ला अनिल इस्लाम, अब क्या नहीं आ गया, ला ततवल्ला वाहिद वाला है, ला ततवल्ला अनिल इस्लाम, ला अतवल्लु अनिल इस्लाम, ला अतवल्ला अनिल इस्लाम। तो आइए ये तवल्ला की वजह पे जो है तवफ़्फ़ा का भी टेबल होता है, आइए उसे भी देखते हैं। तवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ु, तवफ़्फ़ैता, तवफ़्फ़ैतु, तवफ़्फ़ैतुम, तवफ़्फ़ैना, तवफ़्फ़त। मुदारे यतवफ़्फ़ा, यतवफ़्फ़ु, यतवफ़्फ़ूना, ततवफ़्फ़ु, अतवफ़्फ़ु, ततवफ़्फ़ूना, नतवफ़्फ़ु, ततवफ़्फ़ु। अम्र नहीं किया होगा, तवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ु, ला ततवफ़्फ़ा, ला ततवफ़्फ़ु, मुतवफ़्फ़िन, मुतवफ़्फ़ुन, तवाफ़ुन। तो आइए इसका पूरा टेबल आपके लिए ये है, कराइए। कौन कराना चाहेगा? जी सिस्टर वलिया शायद आप कराना चाहते हैं, कराइए। तवफ़्फ़ा वो फिरा, तवफ़्फ़ौ वो सब फिरे, तवफ़्फ़ैता आप फिरे, तवफ़्फ़ैतु मैं फिरा, तवफ़्फ़ैतुम ये फिरने वाले नहीं है, तवफ़्फ़ा ये सॉरी फिरना, सॉरी सर, इसका वफ़ा हाँ करना, पूरा करना, हाँ, तवाफ ऐसा नहीं नहीं, होना इसका चाहिए। होता है उसने जान निकाला, उसने जान, तवफ़ा हाँ वो मौत जान करने लेना वाला है ना, चाहिए। ये वो वाला अमल है। कहीं ठीक ठीक, सेहत में। हाँ चलें, सॉरी आप सॉरी। तर्जमे को छोड़ें, आप टेबल कीजिए। अच्छा ठीक है सर। तवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ौ, तवफ़्फ़ैता, तवफ़्फ़ैतु, तवफ़्फ़ैतुम, तवफ़्फ़ैना, तवफ़्फ़त, यतवफ़्फ़ा, यतवफ़्फ़ौना,
ततवफ़ा, अतवफ़ा, ततवफ़ौना, नतवफ़ा, ततवफ़ा, तवफ़ा, तवफ़ौ, ला ततवफ़ा, ला ततवफ़ौ, मुतवफ़्फ़िन, मुतवफ़्फ़न, और तवफ़्फ़ुन, ये असल में हम कहते हैं ना फौत हो गया, यानी जान निकल गई, तो ये वो वाला फौत है कि किसी को जान निकालना, किसी की जान निकालना, किसी की जान कब्ज करना, ये उस मायने में है। तो हमने सीखा था तालीम से अल्लमा, बाप क्या है तफईल, मुहासबा से हमने सीखा हासबा, बाप क्या है जी मुफाइला, इस्लाम से हमने सीखा असलमा, बाप क्या है इफ़ाल, इख्तलाफा से सीखा हमने इख्तलाफा, बाप क्या था जी इफ्तियाल, इस्तगफरा से हमने सीखा इस्तगफरा, बाप क्या है इस्तिफाल, फिर हमने देखा तदब्बरा से, तदब्बुर से तदब्बरा, और बाब इसका क्या था ताफऊला, ताफऊला, फा को वाव से मिला के फिर लाम से ले जाते, तदारा से तदारसु से तदारसा, तफाउल, तफाउल, और फिर जो इनकलाबा से इनकलाब, इनफियाल, तो ये इनके बाप थे, ये इनके जो है वो बाप के नुमाइंदे थे कि अल्लामा, हसबा, असलमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा, फिर जो है उसके बाद तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा, और इनके ये अफाल। सेहत मंद जो है हमने QC 1-2 में क्या पढ़े थे, फतहा यफ्तहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इद्रिब, सामिया यस्मउ इस्मा, और यहाँ हमने 8 वाव जो सही हरूफ वाले पढ़े, मजीद ही में हो क्या था, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, हसबा युहासिबु हासिब, अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, तदब्बरा यतदब्बरु तदब्ब, तदारसा यतदारसु तदारस, इनकलबा यनकलिबु इनकलिब, इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफर। फिर हमने वहां कुछ कमजोर हरूफ देखे थे, सलासी मुजर्रद में क्या था, वादा याइदु इद, काला यकूलु कुल, ज़ादा यज़ीदु ज़िद, दा यदउ उद, हदा यहदी इहदी, शाआ यशाउ शा, और यहाँ हमने जो है कमजोर हरफ क्या देखे, हमने देखा वल्ला युवल्ली वल्ला, नादा युनादी नादा, अलका अलका युल्की अलका, फिर हमने देखा इहतदा यहतदू इहतदा, और फिर हमने देखा इत्तका यत्तकू इत्तक, और फिर हमने देखा इस्तकामा यस्तकीमु इस्तकाम, और फिर हमने आज देखा तवल्ला यतवल्लु तवल। तो ये जो है कमजोर हरूफ थे किसके, मजीद फी के अफाल। और फिर हमने यकसा हरूफ वाले वहां पे देखे, वो क्या थे, दल्ला यदिल्लु दिल्ला, जन्ना यजिन्नु जुन्ना, मस्सा यमस्सु मस्सा, और यहाँ हमने क्या पढ़ा, अदल्ला यदिल्लु अदिल्ला अदिल्लु अदिल्ला, और फिर जो है हमने हमजा वाले हरूफ वहां पे हमने पढ़ा था आमरा, यहाँ पे हमने कहा आमना, आमना का टेबल हमने यहाँ पे किया। तो लिहाजा ये आपके हो गए पूरे टेबल। तो अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें अपने कुरान के इस कोर्स से जुड़ा रखे, और हम जो है अपने तौर पर भी इसमें मेहनत करते रहें, और जहाँ मौका मिलता है अगली क्लासों में जाने का उनमें जाएं और इसको हासिल करें। ये बहुत आसान तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे आप स्टेज वाइज कम वक्त में जो है कुरान को समझ लेते हैं और उसका पता चल जाता है, या तर्जमा कम अज कम आ जाता है और आपको अल्फाज की पहचान हो जाती है। ये रखें, ये जो 7 होमवर्क है ये तमाम QC 1 में एक ही है, यानी सिर्फ फर्क ये होता है, अब आप जब मुसहफ को खोलेंगे तो आप 5 मिनट के लिए नहीं खोलेंगे, अब आप 10 मिनट के लिए खोलेंगे। QC 3 में 10 मिनट के लिए मुसहफ को खोलना, पढ़ना और उसको जबानी याद उड़ाना। इसी तरह अपनी टेक्स्ट बुक जो है आप अब 10 मिनट के लिए खोलेंगे, और कार्ड वही है जो QC 1 वाला है, उसी कार्ड याददाश्त आपने तेज करनी है। इससे ये मकसद नहीं है कि इन अल्फाज हरूफ है, बल्कि ये एक एक्सरसाइज है कि दिन में 5 बार अगर आप 2-2 मिनट के लिए इसे करती हैं, चाहे नमाज से पहले या नमाज के बाद, तो याददाश्त तेज होगी। तो इसलिए उसी कार्ड को आप इस्तेमाल रखिए, उसका MP3 मुसलसल सुनते रहें ताकि आपको ग्रिप आए 50% जो है वो कुरान के हरूफ पर।
اور اپنے ساتھ کسی کو ساتھی بنائے اور جو ہے مختلف آیتیں جاتی ہیں. الحمدللہ یہ کورس یہاں اب ختم نہیں ہوتا. یہ آپ تیسرے درجے میں آگے ہیں, QC3, آگے QC4 and 5. جب آپ QC5 کر لیتے ہیں پھر اسپیشل کورس ایڈوانس لیول شروع ہوتا ہے QC6. QC6 میں جو کچھ آپ نے QC1 سے 5 تک پڑھا اس کی دہرائی ہوتی ہے, اس پہ گرپ ہوتی ہے سبجیکٹ. جیسی گرپ ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کو جو ہے لاسٹ جو اس کا درجہ ہے وہ QC7 ہے. QC7 میں پھر پورا قرآن آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں 2 سال لگ جائیں, سال لگ جائیں, کتنا لگ جائے, وہ QC7 جو ہے وہ چلتا رہتا ہے الحمدللہ. اور وہ سال 2 سال کی بات نہیں ہے, QC7 ساری عمر کی بات ہے, کیونکہ قرآن ہم پہ فرض ہے. تو اس لیے اس کو ہر حالت میں پورا سمجھنا, اس پہ عمل کرنا اور اس کی ہر چیز کو جاننا ہمارے لیے اہم ہے. تو اس لیے جو ہے آپ نے اس پہ کوشش کرنی. تو یہ آج ہمارا آخری مرحلہ تھا, الحمدللہ تکمیل پہ پہنچا. اللہ کا بے حد احسان ہے. میں اپنی تمام کوتاہیوں, نالائکیوں اور غلطیوں کی یہ اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑے تحمل سے جو ہے میری تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کو برداشت کیا اور جو ہے دل جمی سے اس دین کے کورس سے جڑے رہے. آپ انفراد کو مت دیکھا کیجیے, اس چیز کو دیکھا کیجیے جو پیش کی جا رہی ہے, جو آپ کو بتائی جا رہی ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے مفید ہو. لہذا کسی کی انفرادی شخصیت سے متاثر یا متنفر مت ہو. اگر وہ کوئی کالا حبشی بھی کوئی حق کی بات کہہ رہا ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے, چاہے اس کے نقش و نگار کتنے ہی برے ہیں یا اس کا رویہ کتنا ہی برا. لیکن اگر ایک بہت خوبصورت انسان بھی کوئی بہت اچھی بات کی بجائے کوئی بری بات بتا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. یہ اصل چیز ہے. تو اس لیے میں اپنی تمام کوتاہیوں, ناکامیوں, نالائکیوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گزار ہوں کہ اس کورس کے دوران جو کچھ میری خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف فرمائے, اور ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی سمجھ اور اس کو دہرانے اور اس سے جڑے رہنے کی توفیق دے. تو آئیے آخری دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک.